السلام علیکم۔ ناول کا نام ہے مصحف، ایپیسوڈ ہے 10۔ اس کا دل بہت بوجھل سا ہو رہا تھا۔ مسجد آ کر بھی اسے سکون نہیں مل سکا تھا۔ اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی اور تفسیر کی کلاس وہ مس کر چکی تھی۔ سارا دن وہ یوں ہی مزل سی پھرتی رہی۔ بریک میں سارا نے اسے جا لیا۔ وہ برآمدے کے اسٹیج پر بیٹھی تھی، گود میں کتابیں رکھے، چہرے پہ بیزاری سجائے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ سارا دھپ کے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ پتہ نہیں، وہ جھنجھلاتے ہوئے گود میں رکھی کتاب کھولنے لگی۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں ہے، کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ، بس وہ سر جھٹک کر صفحے پلٹنے لگی۔ بتاؤ نا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، دیٹس اٹ۔ زور سے اس نے کتاب بند کی۔ اوہو، تم خواہ کنوتی ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوں گے بھلا؟ بس ہے نا، اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی۔ تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ ناراض ہے؟ ایک بات بتاؤ۔ وہ جیسے کوفت زدہ سی اس کی طرف گھومی۔ اگر تم کسی کے ساتھ 24 گھنٹے ایک ہی گھر میں رہو تو گھر میں داخل ہوتے ہی تمہیں اس شخص کے موڈ کو دیکھ کر پتہ نہیں چل جائے گا کہ وہ ناراض ہے یا نہیں؟ بھلے وہ منہ سے کچھ نہ کہے، پھر تمہیں اپنی غلطی بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، مگر تم جان لیتی ہو نا کہ ماحول میں تناؤ ہے، اور پھر تم دوسروں سے پوچھتی پھرتی ہو کہ اسے کیا ہوا ہے، اور پھر تم اپنی غلطی سوچتی ہو۔ میں بھی اس وقت یہی کر رہی ہوں، سو مجھے کرنے دو۔ مگر محمل، تمہیں پتہ ہے اتنے عرصے سے میں روز ادھر آ کر قرآن سنتی تھی۔ آج میری تفسیر کی کلاس مس ہو گئی ہے۔ آج میں قرآن نہیں سن سکی۔ تمہیں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ سو ابھی پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سارا کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کتابیں سنبھالتی اٹھی اور تیز تیز قدموں سے اندر چلی گئی۔ پریئر ہال خالی تھا، بتیاں بجھی تھیں۔ وہ کھڑکی کے ساتھ آ بیٹھی، کھڑکی کے شیشے سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ پلیز۔ الفاظ لبوں پر ٹوٹ گئے، آنسو ٹپ ٹپ گالوں پر گرنے لگے۔ اس نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ ہاتھ چند گھنٹہ قبل ہمایوں کے ہاتھ میں تھے۔ لڑکے لڑکی کا ہاتھ پکڑنا تو اب عام سی بات بن گئی ہے، مگر قرآن کی طالبہ کے لیے وہ عام سی بات نہیں ہے۔ وہ کیسے جذبات کے ریلے میں بہہ گئی کہ خیال ہی نہ آیا کہ اسے یوں تنہا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمایوں نے خود کو کیوں نہ روکا؟ مگر نہیں، وہ ہمایوں کو کیوں الزام دے؟ وہ تو قرآن کریم کی طالب علم نہ تھا، طالبہ تو وہ تھی۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ تو اس نے کر رکھا تھا۔ پھر آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ سر جھکا کر آج کا سبق کھولنے لگی۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے ہدایت پر قائم رکھے۔ اس نے دل سے دعا مانگتے ہوئے مطلوبہ صفحہ کھولا۔ کس طرح اللہ اس کی قوم کو ہدایت دے سکتا ہے جو اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے؟ اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے۔ اس کا رب اس سے بہت ناراض تھا۔ اس کی معافی کافی نہ تھی۔ وہ سسکیوں کے درمیان پھر سے استغفار کرنے لگی۔ اور انہوں نے رسول کے برحق ہونے کی گواہی دی تھی اور ان کے پاس روشن نشانیاں آئی تھیں۔ وہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی، اس کا رواں رواں کانپنے لگا۔ قرآن وہ آئینہ تھا جو بہت شفاف تھا۔ اس میں سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا، اتنا صاف کہ کبھی کبھی دیکھنے والوں کو خود سے نفرت محسوس ہونے لگتی۔ ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی، سب کے سب لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں۔ نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اس نے قرآن پاک بند کر دیا۔ یہ خالی زبانی استغفار کافی نہیں۔ اس نے نوافل کی نیت باندھی اور پھر کتنی ہی دیر وہ سجدے میں گھری روتی رہی۔ جن کے ساتھ ہر پل رہو، جو رگ و جان سے بہت زیادہ قریب ہو، ان کی ناراضگی محسوس ہو ہی جاتی ہے، اور انسان اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اتنا ہی کوشش کرتا ہے جتنی وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب دل کو سکون آیا تو اس نے اٹھ کر آنسو پونچھے اور قرآن اٹھا کر ٹھیک اسی آیت سے کھولا جہاں سے چھوڑا تھا۔ آیات روز اول کی طرح روشن تھی، مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی، اس کا دل زور سے دھڑکا اور انہوں نے اصلاح کر لی تو بے شک اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ بہت دیر سے روتے دل کو ذرا سی امید بندھی، ذرا سا قرار آیا۔ یہ توبہ کی قبولیت کی نوید تو نہ تھی، مگر امید ضرور تھی۔ اس نے آہستہ سے قرآن بند کیا۔ میڈم مصباح کہتی ہیں اگر قرآن کی آیات آپ کے لیے ناراضگی کا اظہار ہوں تو بھی بخشش کی امید رکھا کریں، کم از کم اللہ پاک آپ سے بات تو کر رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتی ہیں، محمل نے اٹھتے ہوئے سوچا۔ ماہتاب
ताई ने कमरे के खुले दरवाजे से अंदर झांका। महमल से कहो शॉपिंग के लिए चले, इसके जूते का नाप लेना है, वरना बाद में खुद कहेगी कि पूरा नहीं आता। वो बेड पर किताबें खोली बैठी थी जबकि मुसरत अलमारी से कुछ निकाल रही थी। ताई की आवाज़ पर दोनों ने बुरी तरह चौंक कर इन्हें देखा जो इसे नज़रअंदाज किए मुसरत से मुखातिब थी। तो वसीम वाला किस्सा अभी तक बाकी है। इसने खौफ से सोचा, पिछले कुछ दिनों में पेदर पेदर होने वाले वाकयात से वो कतन तौर पर इससे वो मामला बुला दिया था। ये भी कि महर हसन के मुखालफत अभी बरकरार थी। मगर ताई अम्मा, मैं इनकार कर चुकी हूँ। लड़की, मैं तुम्हारी माँ से बात कर रही हूँ। मगर मैं आपसे बात कर रही हूँ। इसका लहजा नरम मगर मजबूत था। मुसरत, इससे कहो तैयार हो जाए, मैं गाड़ी में इसका वेट कर रही हूँ। वो खटखट करती वहां से चली गई। इसने बेबसी से माँ को देखा। वो इसी तरह वो इससे भी ज्यादा बेबस नजर आ रही थी। अम्मा, आप अभी चली जाओ महमल, और वरना वो हंगामा करेंगी। ये समझती क्यों नहीं? वो जिद सी होकर किताबें रखने लगी। शायद हसन कुछ कर सके, मुझे हसन से बहुत उम्मीद है, और मुझे अल्लाह से है। वो कुछ सोचकर अबाया पहनने लगी, फिर स्याह हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटा और पिन लगाई। खामखा हंगामा करने का कोई फायदा नहीं था। चली ही जाए तो बेहतर है, बाकी बाद में देखा जाएगा। लॉन्च में सीढ़ियों के पास लगे आईने के सामने वो रुकी, एक नज़र अपने अक्स को देखा। स्याह हिजाब में सुनहरी चेहरा धमक रहा था। ऊंची पोनीटेल में हिजाब पीछे से उठ सा गया था और वो बहुत अच्छा लग रहा था। वो यूं ही खुद को देखती पलटी ही थी कि आखिरी सीढ़ी उतरते हसन पर नजर पड़ी। किधर जा रही हो? ताई अम्मा के साथ शादी की शॉपिंग पे। तुम राजी हो गई हो महमल? वो चौंका, इसके करीब आया। वो बेइख्तियार दो कदम पीछे हटी। इस घर में मुझे अपनी रजा से इस फैमिली का इख्तियार नहीं मिला हसन भाई। वो कितने ही लम्हे खामोश खड़ा इसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से लब वाह किए। हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और महमल को लगा इसने थप्पड़ मार दिया हो। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? वो मुश्किल जब्त कर पाई। हाँ, मैं तुम्हें इस दलदल से निकालने की बात कर रहा हूँ। आप कोर्ट मैरिज की बात कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझसे ये बात करेंगे। तुम्हें एतराज क्यों है महमल? ये तुम्हारी शादी जबरदस्ती वसीम से कर देंगे और तुम। हसन भाई प्लीज, आपको पता है कोर्ट मैरिज क्या होती है? सरकारी शादी, कागजों की शादी। मैं ऐसी शादी को नहीं मानती जिसमें लड़की के वली की मर्जी शामिल ना हो। और मैं क्यों यूं छुप कर शादी करूं? ना आपसे ना वसीम से। मेरा रास्ता छोड़े। वो बेबस सा सामने से हटा और वो तेजी से बाहर निकल गई। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी महताब ताई इसका इंतजार कर रही थी। वो अंदर बैठी और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। इसी पल ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर कोई अंदर आ बैठा। इसने ड्राइवर समझकर यूं ही बैक मिरर में देखा तो झटका सा लगा। वो वसीम था। अपनी अजली मानीखेज अंदाज में मुस्कुराते हुए वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। इसे लगा इससे गलती हो चुकी है, मगर अब क्या किया जा सकता था। लब कुचलती वो खिड़की से बाहर देखने लगी। ताई महताब मंगनी की शॉपिंग कर रही थी या शादी की, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। बस चुपचाप इसके साथ मेट्रो में चली आई। वो जहां बैठी इसी के साथ बैठ गई। सुना है तुमने बड़ा शोर डाला है? ताई उठकर एक शोकेस के करीब गई तो वो इसके साथ सोफे में आकर बैठ गया। महमल बुदक कर उठी। अरे बैठो बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। शॉप की तेज पीली रोशनियां वसीम के चेहरे पर पड़ रही थी। गिरेबान के खुले बटन, गर्दन से लपेटी चेन और सुर्ख रंग की शर्ट। उफ, इसे उससे कराहत आई। क्या बात करनी है? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो किससे करना चाहती हो? वो इस्तहजाइया मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। इसके जहन के पर्दे पर एक चेहरा सा उभरा, एक अंदरूनी ख्वाहिश, एक दबी हुई मोहब्बत की अधूरी दास्तान। इसने बेख्तियार सर झटका। ना आपसे ना किसी और से। आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? ऐसे नहीं महमल डियर, अभी तो हमने बहुत वक्त साथ गुजारना है। वो खड़े होकर इसके करीब आया, फिर दो कदम पीछे हटी। दुकान लोगों से भरी हुई थी, फिर भी महमल को इसके बेबाक अंदाज से खौफ आता था। ना मालूम वो क्या कर डाले। अच्छा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कदम उठाता इसके नजदीक आ रहा था। इधर आइसक्रीम पार्लर में बैठकर बात करते हैं। ताई अम्मा बेबसी वो भीड़ में ताई महताब को तलाश में इधर उधर देखने लगे। तुम्हारी ताई को इनकी कोई फ्रेंड्स मिल गई हैं, वो अभी नहीं आएंगी। तुम इधर करीब आओ। आओ ना महमल डियर। वसीम ने हाथ बढ़ाकर इसकी कलाई थामना चाही। इसकी उंगलियां इसकी कलाई से जरा सी मासूम। महमल को जैसे करंट लगा। हाथ में पकड़ा बैग
اس نے پوری قوت سے وسیم کے منہ پر دے مارا۔ گھٹیا آدمی پیچھے ہٹو، وہ چلائی تھی۔ بیگ اس کی ناک پر زور سے لگا تھا، وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا۔ شور کی آواز پہ بہت سے لوگ ادھر متوجہ ہوئے۔ سیلز بوائز کام چھوڑ کر اس کی طرف لپکے۔ یو بچ! وسیم نے غصے سے پاگل ہو گیا تھا، اس کے ناک پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک لڑکے نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ کیا تماشا ہے؟ کیوں بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ میڈم کیا ہوا ہے؟ یہ بندہ تنگ کر رہا تھا آپ کو؟ بہت سی آوازیں آس پاس ابھری۔ کچھ لڑکوں نے وسیم کو بازوں سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ مجھے تنگ کر رہا تھا، اکیلی لڑکی جان کر۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور کہہ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے معلوم تھا اب کیا ہوگا، اور واقعی وہی ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکے وسیم پر ٹوٹ پڑے۔ وہ گالیاں بکتا خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سب بہت زیادہ تھے۔ مارو اسے اور مارو، شریف لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، ایک عمر رسید صاحب ہجوم کے پاس کھڑے غصے سے کہہ رہے تھے۔ زور سے مارو، اسے عبرت کی مثال بنا دو۔ اپنے گھر ماں بہن نہیں ہے کیا؟ اور وہ ماں جب تک دکان میں لگے ہجوم تک پہنچی، وسیم کو مار مار کر ادموا کر چکے تھے۔ تائی اس کی طرف لپکی۔ تھوڑی ہی دور صوفے پر بیٹھی محمل ٹانگ پہ ٹانگ رکھے مطمئن سی وسیم کو پٹتا دیکھ رہی تھی۔ محمل، یہ اسے کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے باپ کے کہنے پر مجھے کبھی ایسے ہی مارا گیا تھا۔ بکواس مت کرو، بڑی دلچسپ بکواس ہے، آپ بھی انجوائے کریں نا۔ وہ محسوس سی وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ شاپ کا بوکھلایا ہوا مینیجر اور سیلز بوائے مشتعل نوجوانوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سر پلیز دیکھیں۔ سیلز بوائز کی منت کے باوجود وہ لڑکے اس کو دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کر رہے تھے۔ حواس باختہ ستائی مہتاب ان کی طرف دوڑی۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، پرے ہٹو مردودو! وہ چلا کر لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھی محمل مسکراتے ہوئے چپس کا پیکٹ کھول رہی تھی۔ اب یہ مرتے دم تک مجھے ساتھ نہیں لائیں گے۔ ساری صورتحال سے لطف اندوز ہوتی وہ چپس نکال کر کترنے لگی۔ اس نے دروازہ ہولے سے بجایا۔ مدھم دستک نے خاموشی میں ارتعاش سا پیدا کیا۔ آ جاؤ محمل، اندر سے فرشتے کی تھکن زدہ مسکراتی آواز آئی۔ اس نے حیرت سے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ میں ہوں؟ میں تمہاری چاپ پہچانتی ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ لحاف پڑا تھا، ہاتھ میں کوئی کتاب تھی، بھورے سیاہ بال شانوں پر پڑے تھے، وہ چہرے پر ذرا سی تھکان تھی۔ محمل اندر داخل ہوئی تو فرشتے نے کتاب سائڈ ٹیبل پر ڈال دی اور ذرا سا کھسک کر جگہ بنائی۔ آؤ بیٹھو۔ نائس روم، فرسٹ ٹائم آئی ہوں میں آپ کے ہاسٹل۔ محمل ستائشی نگاہیں اطراف میں ڈالتی بیڈ کی پائنتی کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی، جبکہ فرشتے بالکل مختلف گھر والے حلیے میں تھی۔ پھر کیسا لگا ہاسٹل؟ بہت اچھا۔ اور آپ آج اسکول کیوں نہیں آئیں؟ یوں ہی، طبیعت ذرا مزاحل سی تھی۔ وہ تھکان سے مسکرائی۔ اس کا چہرہ محمل کو بہت زرد سا لگا، شاید وہ بیمار تھی۔ آپ اپنا خیال رکھا کریں۔ پھر قدرے توقف سے گویا ہوئی۔ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چل کر کیوں نہیں رہتی؟ وہ آپ کا بھی گھر ہے، آپ کا حق ہے اس پر۔ آپ کو اس گھر میں سے اپنا حصہ مانگنا چاہیے۔ مجھے مٹی کا مکان نہیں چاہیے، وہ تو ایک دن خود بھی بن جاؤں گی۔ مجھے تو رشتوں میں سے حق چاہیے، تو ان پہ زور دینا۔ کوئی اور بات کرو محمل۔ اف، وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ مجھے علم ہی نہ تھا کہ میری ایک بہن بھی ہے، اور میں ساری عمر بہن کے لیے ترستی رہی۔ ہم لوگوں کے ساتھ کے لیے نہیں ترستے محمل، ہم لوگوں کے ساتھ کی چاہ کے لیے ترستے ہیں۔ وہ اسی چاہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ مل جاتے ہیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ وہ کچھ نہ تھے، سب کچھ تو وہ چاہ تھی جس کی ہم نے صدیوں سے پرستش کی تھی۔ آپ بیمار ہو کر کافی فلسفی ہو گئی ہیں، سو پلیز۔ اچھا سنیں، ایک بات بتاؤں؟ وہ پرجوش سی بتانے لگی۔ کل طیمہ مجھے وسیم کے ساتھ شاپنگ پر لے گئی تھی، اور میں نے اسے شاپ میں لوگوں سے پٹوایا، بری طرح۔ قرآن کی طالبہ ایسی ہوتی ہے کیا؟ ارے اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اور اسے سبق سکھانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ سیلف ڈیفینس۔ ہمایوں کیسا ہے؟ ایک دم اس نے پوچھا، اور خود بھی حیران رہ گئی۔ اب بہتر ہے۔ اوہ شکر الحمدللہ۔ وہ واقعی خوش ہوئی تھی، چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا۔ فرشتے بغور اس کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ تم اسے پسند کرتی ہو، رائٹ؟ اس کی نگاہیں بے اختیار جھک گئیں، رخسار گلابی پڑ گئی۔ اسے توقع نہ تھی کہ فرشتے اس سے اتنے آرام سے پوچھ لے گی۔
बताओ ना। फरिश्ते टेक छोड़कर सीधी हुई और गौर से इसका चेहरा देखने लगी। पता नहीं, मुझे सच बोलने वाली महमल पसंद है। हाँ शायद, इसने एतराफ़ करते हुए पल भर को निगाहें उठाई। फरिश्ते हनूज़ संजीदा थी। और हुमायूं? इसके लब मुस्कुराए। वो कहता है वो बीच राह में छोड़ने वालों में से नहीं। वो सर झुकाए मुस्कुराती हुई बेडशीट पर उंगली फेरती फेर रही थी। दूसरी तरफ देर तक खामोशी छाई रही तो इसने चौंक कर सर उठाया। फरिश्ते बिल्कुल खामोश थी। इसके दिल को यूं ही शक सा हुआ, कहीं फरिश्तों तो हुमायूं से, आखिर वो दोनों साथ पले बड़े हैं। इसका दिल जोर से धड़का। क्या सोच रही हैं? यही कि जब मैं हुमायूं के लिए तुम्हारा रिश्ते लेने जाऊंगी, करीम चचा मुझे शूट तो नहीं कर देंगे? आखिर में हुमायूं की बहन हूं ना। और महमल खिलखिलाकर हंस दी। सारे वहम शक व शुबे हवा हो गए। फरिश्ते भला ऐसी फीलिंग्स कैसे रख सकती है? वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा ये देखो, इसने किताब में से एक लिफाफा निकाला। एक लंच इनविटेशन है, मुझे इनवाइट किया है नसीम आंटी ने। वो अम्मा की एक पुरानी फ्रेंड है, इन्हीं के क्लब में है इस संडे को। तुम चलोगी? मगर इधर क्या है? ये तो मुझे नहीं पता, सिर्फ लंच है। आंटी ने कहा है अगर मैं आ जाऊं तो अच्छा है। अच्छा, कि कुछ पुरानी अम्मा की कुछ पुरानी फ्रेंड्स से भी मिल लूंगी। तुम चलोगी? श्योर। वो पूरे दिल से मुस्कुराई और फिर कुछ देर बैठकर वापस चली गई। इतवार की दोपहर वो मुकर्रर वक़्त पर मस्जिद के बरामदे में खड़ी थी। स्याह अबाए में मलबूस, स्याह हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटे, वो घड़ी बार-बार कलाई पर बंधी खड़ी देख रही थी। अबाया अब भी कभी-कभी बाहर पहनती थी। हाँ, नकाब नहीं करती थी, सिर्फ हिजाब लेती थी। दफ़ातन सीढ़ियों पर आहट हुई। महमल ने सर उठाकर देखा। फरिश्ते तेज़ी से ज़ीने उतर रही थी। एक हाथ में चाबी पकड़े, दूसरे से वो पर्स में कुछ खंगाल रही थी। अस्सलामुअलैकुम, तुम पहुंच गई? चलो, अजलत में कहते हुए इसने पर्स बंद किया और बरामदे की सीढ़ियां उतर गई। महमल इसके पीछे हो ली। हुमायूं घर में ही होगा, मिल ना ले? वो गेट के बाहर रुककर बोली तो महमल मुस्कुरा दी। श्योर। वो लॉन्च में ही था, सोफे पर बैठा, पाँव मेज पर रखे चंद फाइल्स का सरसरी सा मुताला कर रहा था। इन्हें आता देखा तो फाइल्स रखकर उठ खड़ा हुआ। खुशामदीद। फरिश्ते के पीछे आती महमल को देखकर वो मुस्कुराया था। इसका चेहरा पहले से कदरे कमज़ोर लग रहा था, मगर अस्पताल में पड़े हुमायूं से वो खासा बेहतर था। मैं हुमायूं को इतने सालों में भी अस्सलामुअलैकुम कहना नहीं सिखा सकी महमल, और कभी तो मुझे लगा कि मैं इसे कभी भी नहीं सिखा सकूंगी। फरिश्ते ने थकी हुई सांस लेकर महमल को बताया। अच्छा भाई, अस्सलामुअलैकुम। वो हंस दिया था। बैठो। वो इसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई, मगर फरिश्ते खड़ी रही। नहीं हुमायूं, हमारे पास बैठने का वक्त नहीं है। मगर तुम्हारी बहन तो बैठ गई है। फरिश्ते ने मुड़कर महमल को देखा। वो आराम से सोफे पर बैठी थी। बहन उठो, हम बैठने नहीं आए। महमल एकदम गड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। फरिश्ते हुमायूं की तरफ पलटी। हम बस तुम्हारा हाल पूछने आए थे, तुम अब ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मगर बैठो तो सही। नहीं, हमें लंच पे जाना है नसीम आंटी की तरफ, अम्मा के कुछ फ्रेंड से मिल लेंगे। और महमल? इसने सवालिया आबरू उठाए। महमल, जाहिर है मेरी बहन है तो मेरे साथ ही रहेगी ना? वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अबाया में मलबूस वो दोनों दराज कद लड़कियां इसके सामने खड़ी थीं। स्याह हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटे, दोनों की एक जैसी सुनहरी आंखें थी। ये फैसला करना मुश्किल था कि इन दोनों में से कौन ज्यादा खूबसूरत थी। हाँ, फरिश्ते 2 इंच ज्यादा लंबी जरूर थी। इसके चेहरे पर ज्यादा संजीदगी थी, जबकि महमल के चेहरे पर कम उम्री की मासूमियत बरकरार थी। और ये वो महमल तो न थी जिससे वो पहली बार इस लॉन्च में मिला था। स्याह मुकैश की साड़ी पहने, छोटी आस्तीनों से झलकते हुए गदाज बाजू और ऊंची जूड़े से निकलती घुंघराली लटों वाली। इसे आज इसका एक एक नक्श याद था। वो कोई और महमल थी और ये अबाया और हिजाब वाली कोई और थी। ऐसे क्या देख रहे हो? यही कि तुमने महमल को अपने रंग में रंग लिया है। ये मेरा रंग नहीं है, ये सिबगत अल्लाह है, और अल्लाह के रंग से बेहतर कौन सा रंग हो सकता है? चलो महमल। ओके हुमायूं, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। वो महमल का बाजू थामे मुड़ी ही थी कि वो पुकार उठा। सुनो फरिश्ते। हाँ, वो दोनों साथ ही पलटी। तुम बहुत बोलती हो, और तुमने महमल को एक लफ्ज भी बोलने नहीं दिया, तुम्हें मालूम है? मुझे मालूम है, और तुमने सारी उम्र तो इसी को सुनना है। ये कम है कि मैंने तुम्हें इससे मिलवा दिया है? मगर नहीं, इंसान बहुत नाशुक्रा है। चलो महमल। वो महमल को बाजू से थामे इसी तरह अजलत में वापस ले गई, और वो हैरतों में खड़ा रह गया। फिर से सर झटक कर मुस्कुराया। ये फरिश्ते को किसने बताया है?